जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय पति पावन शिल गुरुदेव की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रवणंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखानितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्र गौरे तिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदेव छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। समस्ते नीरवता रक्षा करंतु बसंतु चुपचाप बसबे के उठबे नहीं बसबे नहीं मोबाइल चलेबे नहीं नीरवता रक्षा करी कथा श्रवण करिवे। जीवर जन्म है कर्मफल अनुसारे ए जगत को जेते बड़े जीव आसुची प्रथम मनुष्य देह प्राप्त हंते मनुष्य देह प्राप्त ही मनुष्यचित कर्तव्य कर्म यदि न करिवे पुणी मनुष्य इतर शरीर निम्न जनिरे से चली यहीपरि जलर 9 लक्ष प्रकार जलचर देह से सब गोटे पर गोटे देह अतिक्रम कर सारा पर तापर स्थावर देह 20 लक्ष प्रकार वृक्ष लता पहाड़ पर्वत ये सब 20 लक्ष प्रकार स्थावर देह अतिक्रम कर सारा पर कृमि कीट आदि
ସରୀସୃପ 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଦେହ। এই ସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଦେହ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେହ। এই ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତା ପଶୁ ଦେହରେ ଆସିବ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ। 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହଉଛି ମାକଡ଼, ସିଂହ, ଗୋରୁ। এই দেহ ত্যাগ কলা পরে পরবর্তী জন্মের মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হবে। তো মনুষ্য দেহ যেমন প্রাপ্ত হবে পুনি সেমানকে 4 লক্ষ প্রকারের চেতনা অনুসারে 4 লক্ষ প্রকার মনুষ্য। তো মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান সে এই কথা କହିଛନ୍ତି ଏ 4 লক্ষ প্রকার মনুষ্য ମାନଙ୍କୁ পুনি 3 ভাগের বিভাগ করা যাଉଛି অসভ্য, অর্ধসভ্য, সভ্য। তো অসভ্য দেহ অতিক্রম করে সারা পরে অর্ধসভ্য, অর্ধসভ্য দেহ অতিক্রম করে সারা পরে বর্তমান আমি সভ্য মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সভ্য মনুষ্য দেহ স্রষ্টার সর্বোত্তম সৃষ্টি। তো এই মনুষ্য দেহ দ্বারা যদি সে তাঙ্কর পিতা মাতাঙ্ক দ্বারা যদি ভগবত ভক্তি শিক্ষা লাভ করিবে তাহলে সেই ভগবত ভক্তি করে জীবনের পরম গতি সে প্রাপ্ত হয়ে পারিব। এই ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। গুরুঙ্কর দায়িত্ব রয়েছে, সজ্জন মানଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ପତି ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସଜ୍ଜନ ସଜ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପିତା ପିତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାତା ମାତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେବତା ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପତି ପତି ନୁହନ୍ତି। नो मोचय समुपेत मृत्युम। तार माने आमर कर्मफल अनुसार आमे ये जन्म ग्रहण करुचे। तो जन्म कर उद्देश्य होचे पुनी हमको ये शरीर छाड़वा की हब। तेने आमे जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी जाइछ। अनादि काल यहीपरि आमे जन्म मृत्यु चक्र पड़ी बुलुछ। तो जन्म मृत्यु चक्र उद्धार एकमात्र उपाय जेते बेले मनुष्य देह प्राप्त हब से गुरुंक द्वारा जिते बड़े यहीपरि से भगवत भक्ति रे युक्त हो जीव। गुरु माध्यम गुरुंकर माध्यम रे भगवान के सहित आमर जो संबंध छिन्न हो जाए से संबंध पुनः स्थापन करदेवे। तेणु ये गुरु कृष्ण गुरुंकर माध्यम कृष्ण एवं जीवर मध्य जो संबंध स्थापन कर दियंती से होचंती के गुरु। कथा बुझी पारे ये गुरु दायित्व भगवान के सहित बद्ध जीवर पुनि जो संबंध स्थापन कर दियंती से होचंती गुरु। तो गुरु यदि यही कार्य संपूर्ण न करिवे गुरु न सत्सात न मोचय संपेत मृत्युम। आमे समस्त जन्म मृत्यु चक्र पड़ी जाए। जन्म मृत्यु चक्र उद्धार करने गुरु जदि यहीपरि भगवत भक्ति शिक्षा जो नदेवे ताले से गुरु गुरु नहंती। भगवान के सहित जीवर संबंध स्थापन यदि न करदेवे ताले से गुरु गुरु नहंती। तेने ऋषभ देव एक कथा कहते गुरु न सत्सात स्वजन न सत्सात पिता न सत्सात जननी न सत्सात दैवं न सत्सात पोति न सत्सात न मोचय समुपेत मृत्युम। से गुरु गुरु नुहंती, से स्वजन स्वजन नुहंती, से स्वामी पति पति नुहंती, से माता माता नुहंती, सॉरी से पिता पिता नुहंती, से माता माता नुहंती, से देवता देवता नुहंती, से पति पति नुहंती। जो माने से अधीनस्थ व्यक्ति मान को जन्म चक्र उद्धार कर न पारती। तो उद्धार एकमात्र उपाय हो कौन
ଉଦ୍ଧାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ହରିବଲ କେ ପାଟି କରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେ ବି ଜନ୍ମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଜୟ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କେଉଁଥି ଲାଗି ଭଗବାନ କେଉଁଥି ଲାଗି ଜନ୍ମ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି? ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଜ। ଅଜ ମାନେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କେଉଁଥି ଲାଗି? ଏଇ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କର ଧାମ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଭୌତିକ ଯୋଉ ଉପରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଚିତ୍ ଜଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ହଉଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ସେଇ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜନ୍ମ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥି ଲାଗି? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇଏ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ କଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ କଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ ନାଇଁ, 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 ଏତେ ସହଜରେ ଏସବୁ ଭେଦ କରିପାରୁ। ଆମେ ଦେହ ବନ୍ଧନରେ, ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଜଡ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବୁ ସେତେ ଦିନ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ? ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖାନ୍ତ। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ ହଉଛି ଆମେ ଜଡ ଦେହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଜଡ ଦେହ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଡ ଦେହ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ ଦେହ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଜଡ ଦେହ। କଥା ଶୁଣି କରିପାରୁଛି। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ ଦେହ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ ଦେହ, ଆମେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ଧାରଣ କରିଛେ ଏ 5 ପ୍ରକାର ମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେହ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। କ୍ଷୀର, ମରୁ, ଗମ, ଜଳ, କ୍ଷୀର, ଅପ, କ୍ଷୀର ମାନେ ମାଟି, ଅପ ମାନେ ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏ 5ଟା ମହାଭୂତ କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ସବୁ ମହାଭୂତ। ତା ଆମେ 5ଟା ମହାଭୂତ କବଳରେ ପଡିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭୂତ କବଳରେ ପଡିଲେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାର ପରିଚୟ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଭୂତ ଯାହା କୁହାବେ ସେ ତା କହିବ। পিশাচি পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াগ্রস্ত জীবের হয়, সে ভাব উদয়, সে যা কহে তা কহে। আমার সেই অবস্থা। কিন্তু এটার 5টা মহাভূত, তেমনি আমার অস্তিত্ব সব বিলীন হয়ে যাইছে। আমি আমার স্বরূপ কথা ভুলে যাইছি। আমার স্বরূপটা কোন? আমার স্বরূপ হচ্ছে ভগবানকে নিত্য দাস। কৃষ্ণ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদ অভেদ প্রকাশ। অর্থাৎ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଯୋଉଠାରେ ଶକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଶକ୍ତିମାନ। ଶକ୍ତିମାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ।
आमे से कृष्णंकर शक्ति तेणु आमे समस्त प्रकृति तो प्रकृति माने कौन स्त्री स्त्री कर्तव्य होची स्वामी सेवा करवा स्वामी किए जगन्नाथ स्वामी कृष्ण से जगन्नाथ कृष्ण होचंती एकमात्र स्वामी आमे समस्त तांकर कौन प्रकृति प्रकृति कहले स्त्री तेणु आमर कर्तव्य होची जितेबाला से स्वामी सेवार आम एंगेज हो से आमर स्वरूप अवस्था में प्राप्त हो और आमर कौन दुख रहिब नहीं जीव नित्य कृष्ण दास यही कथा जदि विश्वास करिबे तार दुख नहीं आमी नित्य कृष्ण दास हाँ आमी नित्य कृष्ण दास এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই বৈষ্ণব কবি এইসব কথা কହୁଛନ୍ତି অর্থাৎ ମୁଁ হଉଛି কাহার দাস কৃষ্ণଙ୍କର নিত্য দাস যদি এই বিশ্বাস ଆମେ କରିବା তাহলে ଆମର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ଦୁଃଖଟା କେଉଁଠି ଲାଗି ଆମର ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମେ ମାୟାର ଦାସତ୍ୱ କରୁଛୁ ମାୟାର ଲାଥ ଖାଉଛି तेणु आम सर्वदा दुखी जीव मात्रे ही दुखी आर्टिफिशियल जेते से मुह हसी खुशी देखा कहीं ना भीतर से जलुच कहीं जीव केवल सुखी हो पार ना जे पर्यंत भगवान को प्रेम सेवार युक्त न हो ऊपर से हसी पारती बहुत सब ये भाव देखई पारती किंतु से सब काम देव ना जीव मात्रे ही दुखी सुखी सेते हम जिते से भगवान के सहित युक्त हम यही प्रसंग छोटा गोटे गप कहले बुझीपारे जने राजांकर मनरे भारी दुख राजा राजांकर मनरे दुख ये गोटे प्रकार रोग तेर मंत्री बहुत प्रयास कर राजा दुख दूर करवा बड़ बड़ सब राज वैद्य डकिकी नहीं आसती आग दिन राज वैद्य आसी नाड़ी परीक्षा कर देखुं यार भीतर कौन रोग ना राजा भीतर कौन रोग ना किंतु राजा सर्वदा दुखी अवस्था जिते वैद्य सब फेल मारिगले बड़ बड़ राज वैद्य और जिते सब नामकार वैद्य थिले राज्य भीतर से डकिक नहीं आसिले परीक्षा कर कौन रोग निर्णय कर पारेला ना महामंत्री बहुत दुखित हो गला ये बड़ बड़ सब वैद्य रोग निर्णय कर पारेला ना एमती जने साधु बाबा आसी उपस्थित हो गला लोक मुखरे शुणी जे राजा मनरे भारी दुख बहुत सब बड़ बड़ वैद्य आसी रोग निर्णय कर पारिना सब फेल मारी जाए तेणु साधु बाबा आसी प्रधानमंत्री को पचार मुझे राजा को परीक्षा कर देखा चाहे मंत्री से कठोर वाक्य कह केते बड़ बड़ से वैद्य आसी फेल मारी जाए आपन आसी कहते ये राजा को टी परीक्षा कर देख से तुच्छ ताच्छिल्य भाव कहला कल ठीक है चलतु परीक्षा कर देखा साधु बाबा आसिले आसी नाड़ी परीक्षा कर हाँ यार ये राजा के जो रोग है बुझी पारे तार गोटे मात्र उपाय मंत्री सब चकित हो गला अरे एत बड़ बड़ वैद्य सब फेल मारी गले ये कहते यार जे रोग है तार गोटे मात्र उपाय है कौन उपाय राज्य भीतर किए प्रकृत पक्ष सुखी व्यक्ति अच्छा खोजिकी बाहरी कर पाखरे गोटे शार्ट मागिकी नहीं आसब से शार्टा जदि राजा पिंधिदेव राजा दुख चिरदिन चली राजा सुखी हो प्रधानमंत्री अधीनस्थ सेनापति निर्देश देले तुमार अधीनस्थ जिते सब सैनिक मन अच्छा आसंता काली समस्त गोटे गोटे घोड़ा दियो घोड़ा पीठे आरोहण कर समग्र साम्राज्य
ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ କିଏ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ମାଗିକିରି ନେଇ ଆସିବ, ରାଜାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ସେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ତା ପରଦିନ କେତେ ସୈନିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ପିଠରେ ଆରୋହଣ କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯାହାକୁ ଟିକେ ହସି ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମେ କି ସୁଖୀ? ତ ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ। ଆରେ ହଁ ଭାଇ କାହିଁକି? ତମେ ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଆରେ କିନ୍ତୁ କଣ ନା ମୋର ଝିଅଟା ଟିକେ କଥା ମାନୁନି, ସେଥିରେ ତାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ ତା ସେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ରହ। ସେଇପରି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ସେଇପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବଟେ। ବଟେ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଏଇପରି ବିବାଦୀ, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି। ପୁଣି କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁଗତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଟିକେ। ତ ଯେତେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବଟେ, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ କିନ୍ତୁ, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ପରନ୍ତୁ, ମାନେ କେହି ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସେଥିଲାଗି ସେଦିନ ସକାଳୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ସେନାପତିକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଛି ସେଇ କଥା କହୁছে, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବଟେ। ତମେ ବଟେ ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ କିନ୍ତୁ ଏ ଶୋଇଯାଉଛି। ଏଇପରି ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ପରନ୍ତୁ, ଏଇପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କେହି ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସେନାପତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହଁ ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବି। ତ ସେ ତା ପରଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ା ପିଠରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାକୁ ଟିକେ ହସି ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି ଉତ୍ତର ଅଛି, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବଟେ, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ କିନ୍ତୁ, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ପରନ୍ତୁ। ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କୌଣସି ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଫେରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ। ଏମିତି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇ ହସୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସୁଖୀ। তিনি ঘোড়া পিঠରେ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ କି ସୁଖୀ? ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବଟେ, ହଁ ଭାଇ ସୁଖୀ ବୋଲି ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ତ ହସୁଛି, ଗାଉଛି, ନାଚୁଛି। ହଁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ମିଳିଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସୁଖୀ। ସେ ଭାଇ ତୁମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ମତେ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆମର ରାଜା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ସାର୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେବା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ଚିରତର ପାଇଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦୁଃଖୀ, ମୋର ସାର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ହସୁଛି, ନାଚୁଛି, ଗାଉଛି। ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ମାନେ କଣ? ଆମର ଦେହ ଚେତନା ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା ମାନେ ଆମର ଦେହ ଚେତନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ, এইପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ଏ ଜଗତ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ହଁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ସବ ଜମିଦାରର ପୁଅ, ହଁ ବଡ ବଡ ସବ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମଳବତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଲେ ବି ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସର୍ବଦା
ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦେହ ଧାରଣରେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ ନ ହଉଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା ନା, କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜନ୍ମ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କେଉଁଥି ଲାଗି? ହରିବୋଲ। ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନୁଷଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ଭଜତୁ ତାଦୃଶ କ୍ରିୟା ଯଶ୍ରୁତା ତତ୍ପର ଭବେ। ଭାଗବତम ये ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ। ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ତେଇପରେ ଆମେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ କେଉଁଥି ଲାଗି? ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥି ଲାଗି? ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ କେଉଁଥି ଲାଗି? ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧକ। ଆମର ତପସ୍ୟା ନାଁ ହଉଛି ସାଧନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧକ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଯେମିତି ସାଧନ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାର ଚେତନା ସେତେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବ। ଆମର ଚେତନା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ହେବ? ଆମର ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା, ଫୁଲି ବ୍ଲୋଜମିଂ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବାକୁ ପଡେ। ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଚିରତର ପାଇଁ ସେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ତାର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ଏଇ ସାଧନାରେ ଆମେ ରତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧକ ଭକ୍ତ। ତ ସାଧକ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କ୍ରମ ଦେଲେ। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମକୃତ ହେ। ଆମେ ଏଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କର୍ମ, କର୍ମ ଓପି ଏକଂ ତଷ୍ଟ ଦେବସ୍ୱ ସେବୟା। ଏ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, କର୍ମ ଓପି ଏକଂ ତଷ୍ଟ ଦେବସ୍ୱ ସେବୟା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମୂଳକ କର୍ମ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ କୃତ। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। সেই সুদৃঢ় নিশ্চয়টা কেন? কৃষ্ণ ভক্তি কহিলে সর্ব কর্মকৃত। এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, দুর্লভ মনুষ্য দেহটা কেবলই ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେହ ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଯିବା। ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିରତର ପାଇଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବା। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏ କ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କଣ କରିବା କେବ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହବ? সাধু সঙ্গরে কেবল কৃষ্ণ কথা হয়ে, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আও কোন বস্তু নাই। আমি জন্মমৃত্যু চক্রে পড়ে যাইছু, এই জন্মমৃত্যু চক্রের উদ্ধার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাধু সঙ্গ। যে সাধু সঙ্গ না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি ভক্তি মার্গକୁ আসি পারিবা নাহি। কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম হয় সাধু সঙ্গে। ये चैतन्य चरितामृत এই কথা କୁହାଯାଉଛି। কৃষ্ণ ভক্তির জন্মটা কেତେବେଳେ হব? ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହବ। ସେ ଯେତେ ବଡ ପତିତା ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା, ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଜନ୍ମ ସେ ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ ଯିଏକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ପଶୁମାନେ ଛଟପଟ ହୋଇ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ପରିହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ ମଦ ପିଉଥିଲେ,
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଜୀବନ ମୋ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ନେଇନି ନା, ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହେବେ ସେତେବେଳେ। ସେଇଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରି ପଚାରି ସବୁ ଖବର ମିଳିଲା। ହଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମତେ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇପରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦ ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସବୁ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ନଗ୍ନ ହୋଇ ପାର୍କରେ ସବୁ ଗଡୁଥିଲେ, ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଇ এই ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଟାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅନୁଗତ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧପତିତ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ନରକକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ এই ভগবত চেতনা দেଇ ଭଗବତ ଧାମ ଆଡକୁ ଗତି କରାଇଲା। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ କବି ଆମର শ্রী ভক্তিচারী স্বামী গুরুমহারাজ সে বঙ্গালী ভাষারে লিখেছেন, নবীন জীবনে লবি মরা তাই আনন্দ হয়ে মগ্ন তোমার চরণ বর্ণনা করি মোহ পাশ করি ভগ্ন। অর্থাৎ আমি সমস্ত মোহ দশারে অছু। হ্যাঁ কি না? আরে বল, হ্যাঁ, আমি সমস্ত মোহ দশারে অছু। যেমতি অর্জুন মোহ দশারে পড়ি যাইଥିଲା, তো সেই অর্জুন যেତେବେଳେ ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ মুখରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ କଣ? ଗୀତାର 574ଟି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କାନ ବାଟି ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ଇତିପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, সেই ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଶରଣରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ମୋର ମୋହ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୋର ଧର୍ମଟା କଣ। ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି ତୁମେ ଯାହା କହ ମୁଁ ତାହା କରେ। ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର ଧର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିছে ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧ ତତ୍ପ୍ରସାଦ ମାୟାଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କଣ। ଅର୍ଥାତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋହ ଦଶା ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଉ ସେଇ ମୋହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହରେଇବ, ହଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ତ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭଗବାନଙ୍କର। সেই দিব্য উপদেশ হচ্ছে গীতা। কথা বুঝিপারলে? সে সেটা কহিলে কেন? যে করিষ্য বচনং তব, তুমি যাহা করিব ମୁଁ ତାହା করি। তুমি যদি কহিବ পিতামহ ভীষ্মকে বধ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା করি, ଏହା হচ্ছে ମୋର ধর্ম। কথা বুঝিপারলে? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋହ ଦଶାରେ ଅଛୁ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର শুদ্ধ ভক্ত প্রতিনিধি এ হচ্ছেন আমার ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে বাণী এ প্রাচ্য দেশରୁ পাশ্চাত্য দেশକୁ ନେଇ ସେ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ହିପି ଆଣି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ ପିଇକିରି ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥାରେ ପରକେ ଗଡୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣ କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ, ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଠାରେ ସବୁ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
କଥା ପରେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। ତ ଇଏ ଆମର ଇସ୍କନ ତର ପ୍ରଭୁପାଦ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେଉ ଥିଲା, ଇଏ ମାନେ ଆସି ଚାରିଆସେ ବସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ବନ୍ୟ ପଶୁ ସବୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦ କତଲ ସହଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଟମ୍କିନ୍ ପାର୍କ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଟମ୍କିନ୍ ପାର୍କ ଯଦି ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସବୁ ଇଏ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଏ ହିପିଆନ, ମଦ ପିଇକିରି ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥା, ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗଡୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ଆଖି ଫେରେଇ ହବ ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାରିଆସେ ବସିଗଲେ। ହଇଚଇ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ତ ବନ୍ୟ ପଶୁ ସବୁ ଆସି ସବୁ ବସି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏଇପରି ଶକ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାନରେ ବଜିଲା, ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମେଲା କରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ। ସେମାନେ ଏତେ ପାପୀ, ଜଘନ୍ୟ ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାପ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ନାହିଁ। ହି ହୋ କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହଯୋଗ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଧ୍ୱନି ଯେତେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି, ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହଉଛି, ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ହୃଦୟ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଉ ଥିଲା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପିସ୍ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଗୋ ରକ୍ତ ପିଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ପାଟିରେ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି, ହଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ, ହଁ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଆସ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଧିକ ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ କଣ, ଗୁଲାବଜାମ, ରସଗୋଲ୍ଲା ଏସବୁ ତିଆରି କରି ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତଙ୍କ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିନେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବ, କେହି ଏ ଲାଇନକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଥାରେ ଶୁଣିଦେଲେ, ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ଧରିନେଲେ। ଲେକ୍ଚର ପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଲାଇନକୁ କେହି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା, ଆମେ କେମିତି ଆସିଗଲୁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ହଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ବନେଇଛି। ଏ ନାମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ করে ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଲାଇନ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା। ଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ତାବେଶ ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇପରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲେ। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ হয় কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। আর এই নাম সংকীর্তন সমগ্র জগতে কে প্রচার প্রসার করিপারিবে? কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। যে পর্যন্ত কৃষ্ণଙ୍କର শক্তি ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। ଏ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ। আর সেই ବାଣୀ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଆଜି। ଇଏ ଥିଲା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, আমার ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল প্রভুপাদଙ୍କ দ্ୱାରା। প্রথম সূত্র পাঠ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାପତି ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଯେତେ ଅଭୟ ଚରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସେଇପରି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ এই ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ। ଆଉ ସେଇ ଅଭୟ ଚରଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରି ଏଇପରି ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ସାଧନ କଲେ। 1922 ମସିହାରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନ କଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଖାପାଖି। ସେତେବେଳେ 1965 ମସିହାରେ 1922 ମସିହାରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? 1965 ମସିହାରେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। এইপরি অবস্থাରେ যাই কিপরি কঠোর প্রয়াস দ্বারা সমগ্র জগতে 14 থর সে পরিভ্রমণ করেছেন। 14 থর পরিভ্রমণ করে এত ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରାତ୍ରି ଜଗିକିରି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହବ, ମଠ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେଥିରେ ଇଏ ବିଚାର ଆସିଲା କଣ? ଏଇ ପିଲା ପରିଣତ ବୟସରେ 108ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ବର୍ଷ ଇଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର, ଏତେ ବର୍ଷ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ? 1922 ମସିହାରୁ 1965 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନରେ ରତ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଚାର କଲେ କେତେ ବର୍ଷ? କେବଳ 10-11 ବର୍ଷ। ଏତେ ସାଧନା ପ୍ରଭାବେ ପରିଣତ ବୟସ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ। এইপরি ইস্কন সংস্থা স্থাপন। আর ইস্কন তরফରୁ সমগ্র দুনিয়াରେ এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার প্রসার চালিয়েছে। তা କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ ସେ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିଲାଗି? ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ କେଉଁଥିଲାଗି? ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ଲୀଳା କଥା ଯଦି କେହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତ ସତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଜତେ ତାଦୃଶ କ୍ରୀଡ଼ା, କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ এইପରି ଲୀଳା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯତ୍ସୁକ୍ତା ତତ୍ପର ଭାବେ। ସେଇ କଥା ଯଦି କେହି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଦେହର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ
କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଅଜ ହୋଇ ଜନ୍ମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିଲାଗି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କାହିଁକି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ସୂତ୍ର ସେ ଦେଲେ। କଣ ଦେଲେ ଗୀତାରେ? ଜନ୍ମ କର୍ମ च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। এই জড়দেহ বন্ধনের মুক্তির উপায় ভগবান ଦେଇଦେଲେ। କେମିତି? ଭଗବାନ ଯେ ଜନ୍ମ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏସବୁ କଥା ଯଦି କେହି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବା ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ଯେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଏଇ ଦେହଟା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ, ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ଇଏ କି ଆପଣଙ୍କ ନାତି? ହଁ, ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ, তোমার পুଅ। ହଁ ହଁ, ତ তোমার କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି তুমি ମା ହିସାବରେ তোমার କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି তুমি ନିଜେ ଭକ୍ତି କରିବ, ପୁଅକୁ ଭକ୍ତ ବନାଇବ। ତାହେଲେ তোমার ମାତାଗିରି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ଜନନୀ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହବ। ଜନ୍ମ କଣ କୁହା? ଜନନୀ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାତା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକି ପୁତ୍ରର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ମାତାର ଯଦି ଦୁର୍ଗତି ହେଇଯିବ, ସେ ଦୁର୍ଗତିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନିଜେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ମାତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ନିଜେ ଭକ୍ତି କରିବେ, ପୁତ୍ରକୁ କଣ ଭକ୍ତ ବନାଇବେ। ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସାର୍ଥକତା ଅର୍ଜନ ହବ। ହଁ, ମାତାର ସାର୍ଥକତା, ପୁତ୍ରର ସାର୍ଥକତା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କେଉଁଥି ଲାଗି? ହଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଜନ୍ମରେ ଆଜିକି ଜନ୍ମ ଏ ତ ଲୀଳା କୁହାଯିବନି। ମାନେ ଜନ୍ମରେ ପଳାଇଯାଏ, କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯିବ? ଆମେ କଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିଯାଇଛେ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ମାନେ ମରିବ, ମରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡିଲେ, ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ କଥାଟା କହିପାରିଲେନି, ଏତେ ଜଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡିଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ। ହଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ଏ କଣ? ପାର୍ଥିବ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଆମର ପାର୍ଥିବ, ଜଡ, ଭୌତିକ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ ବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନ ଏଟା ରଖିଗଲେ। ହଁ, ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଭଗବତ ସାଧନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇପରି ଭାଗବତ ରୂପରେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ଏସବୁ ଏ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଦେହର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା, ସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ଇଏ ନାମ କିଏ ନେଇ ଆସିଲେ? ଭଗବାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏ ନାମ ନେଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, জীব জাগো বলে
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির করে। তোমারে লইতে আমি হইনি অবতার তার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। হইছি শিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহি তুমি অবিদ্যার ঘরে। ভজন করে আসুছে আসি এଠାରେ আমি কোন করেছে ভুলি যায় যাইকি অবিদ্যা। এসব আজকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমার বুদ্ধি বৃত্তি সব বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রকৃত শিক্ষা নেই। আর অধিক অধিক বন্ধন দাসার দেবে তিনি ভক্তিমান ঠাকুর কম কହୁଛନ୍ତି বড় বিদ্যা যা যত মায়ার আর ভজন বাধা জীবকে বানায় গাধা। গথ বানিয়ে দিয়েছে জড় বিদ্যা যে যেতে অর্জন করে সে সেটা গথ গথ বানিয়ে দিয়েছে ये प्रकृत हमारा विद्या नहीं है। प्रकृत विद्या हो ये परा विद्या जो विद्या द्वारा भगवान के चरण रे मति हब तेनी भगवान चैतन्य महाप्रभु एक कथा कहछन्ति সেই সেই বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি রতি মতি হয়। প্রকৃত বিদ্যার অর্থ হচ্ছে যেটা ভগবানকে চরণে আমার রতি মতি হব তাহা হচ্ছে প্রকৃত বিদ্যা। আর যেতে সব অবিদ্যা ইয়াকে জড় বিদ্যা কহা হয়। এসব বৈভব ইয়া দেহ বন্ধন অধিক অধিক পরিমাণে আবদ্ধ করে দেব। কথা বুঝতে পারলে? তেনু কারে ঋষভ দেবে এই উপদেশ দেউଛନ୍ତି বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মানকে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। গুরুঙ্কর এ কর্তব্য রয়েছে, স্বজন মানকের এ কর্তব্য রয়েছে, পিতাঙ্কর এ কর্তব্য রয়েছে, মাতাঙ্কর এ কর্তব্য রয়েছে, দেবতা মানকের এ কর্তব্য রয়েছে, পতিঙ্কর এ কর্তব্য রয়েছে। সে পতি পতি নୁହନ୍ତି মোচার্য ସମ୍ପେତ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ପତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ভগবত ভক্তি ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ନ କରି ପାରିଛନ୍ତି প্রতি ପତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପତି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଯେମିତି যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ପତି ମାନେ যাকে ব্রাহ্মণ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ বাধা দেওয়া କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ, ଗୁରୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିଏ? বলি মহারাজ ଯେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଜନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିଏ? ବିଭୀଷଣ ভ্রাতার আবদ্ধ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଉ ପିତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିଏ? ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ ପିତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବେ ସେଟା ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ମାତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାତାକୁ କେହି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ মাতাকে ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ମାତା ভগবান ମତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବେ ସେ ମାତା କେମିତିଆ ମାତା? ତାକୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମାନଙ୍କୁ পরিত্যাগ ত্যাগ କରିଦେଲେ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ। ଯୋଉ খট্টাঙ্গ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାର ଉପାସକ ଥିଲେ কিন্তু ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ସମୟରେ ହେଇଛି ଆୟୁଷ ସବୁ ଦେବତା ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି সে অল্প ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଚାଲେ। ଆଉ ପତି ତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଜ୍ଞିକ ପତ୍ନୀ ମାନେ ପତି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବେ সে মানে সমস্ত ଏହି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ତ ଆମର ଜୀବନ একশোটা দ্বারা ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ মনুষ্যদের উদ্দেশ্য ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ হেরে যাই। ଏହା ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ 14 ଥର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଗଲା। যদি বাস্তব ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ একটু ଗଡ୍ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିବ। ତ ଆମର ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କେମିତି ଆମେ ভৌতিক দশা ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ସେଥିଲାଗି ଏ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏ ଭାଗବତ গীতা ଆଦି ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ প্রাপ্ত হয়ে ପାରିବା। এটা ସମସ୍ତ ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା କଣ? সমস্ত মুন্ড ହେଲୁନି 2-4 ଜଣ କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ ହାତ ଟଙ୍କା ଦେଖେ কেউ অনেকে পাখি ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ସେ ମାତାଜୀଙ୍କ ନାହିଁ তাহলে গোটা সেট ନେଇଯିବେ ଆମର ଇସ୍କନରୁ ଏଇ ସବୁ আসেছে কি ভাগবত ତ হ্যাঁ ତାହେଲେ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ସେଟ୍
ପଢିବ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଭୁପାତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାତ୍ରି ଜଗି କରି ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ରାତ୍ରି ସେ 12টাରେ ଉଠିବେ ଉଠି ଏହିପରି ଅନୁବାଦ କରିବେ ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଏହିପରି ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଟାର ପ୍ରବଚନ ସେଟାର ପ୍ରବଚନ ସେଟାର ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଦିନ ଯାକ ଏହିପରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ଏହିପରି ଅନୁବାଦ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରୁଛି ସେ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେବେ ମତେ ଯା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଯିବ ଭାଗବତ ହଁ ଆଉ କିଏ କାହାର ନାହିଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁପାତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇସବୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାତ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଆମର ମାତୃଭାଷା ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଁ? ମାନେ ଏକ ଅଜନା ଭାଷା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ଜଣେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଭୟରେ ସବୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଦେଶରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଯୋଉ ଭାଷା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଇଏ ହଉଛି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେବନାଗରିକ ଭାଷା ତ ଏଇ ଭାଷାରେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏଇପରି ଯେଉଁ ଭାଷା ସେମାନେ କଥା କହିବା କାରଣ ତାହା ହେଲା ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କାହିଁକି ସେମାନେ କାହାର କୌଣସି ସଦାଚାର ରହିଲା ନାହିଁ ବହି ଶିଷ୍ଟାଚାର କିଛି ପିଲାନି ଯେ ଯାହା ପାଇଲା ତା ଖାଇଲା ଯେ ଯା ତା କଲା ଏସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ଆଜି ମ୍ଲେଚ୍ଛ କଲିଯୁଗ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଭାଷାରେ ଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷାରେ ଏସବୁ ଅନୁବାଦ କଲେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନୁବାଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହଁ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ବନେଇବାକୁ ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ହଉଛି ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଭାଷା ତ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ କରିଥିଲେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଏସବୁ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି ଗୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ମ୍ୟାରାଥନ ତ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭାଦ୍ର ମାସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟ ଭାଗବତ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଯିବ ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ଆଣିଥିବେ କି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଭାଗବତ ହଁ ଏଇ ସେଟ୍ ନେଇଯିବେ ସେ ଆମର ମନ୍ଦିର ନେଇ ଆସିବେ ହଁ 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 ସେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଦେବେ ସେ ମାତା ଲିଖିନିଅ ଲିଖିନିଅ ନମ୍ବର ଲେଖିନିଅ ସେ ମାତାଜୀ ନାଁଟା କହିବ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା କହିବେ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଲିଖିନିଅ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି ହଁ କହନ୍ତୁ ରିଲେକରେ କହନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସଛନ୍ତି ଶୁଣି କହ ହଁ 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 ନାମଟା କହିବେ ହଁ ହଁ ଇଂଲିଶ ଅଛି ହଁ ଇଂଲିଶ अंग्रेजी नहीं हाँ ତାହେଲେ ଗୋଟେ अंग्रेजी ଭାଗବତ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଖିବେ ନା ପଢିବେ ନା ବୟସ ହେଇଗଲା ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲିଖିଦେଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ପରିଣତ ବୟସ ସେଇ ପଢିବେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟା ହଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଯାଏ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ପଢିବେ କେତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ତ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଗୀତା ତ ପଢିଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହେଲା ଭାଗବତ ସେଟ୍ଟା ରଖେ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତା ତ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାଗବତ କରିବେ ଭାଗବତ ପଢିସାର ତାପରେ ତାପରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଷ୍ଟଡି ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେ ପରେ ନେଲେ ହବ ପ୍ରଥମ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି अंग्रेजी ଆଉ କିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହିବେ ଆମର ସବୁ ଦେଇପାରିବେ ଇସ୍କନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଯୁଗାଇ ପାରିବ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ହଉ अंग्रेजी ଭାଷା ହଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହିବେ କେବଳ ସମସ୍ତ ତ ଓଡ଼ିଆ ନା କଣ ହଁ
ମାତାଜୀ କେବଳ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ପଢିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଗ୍ରେଜୀ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ସେଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାଗବତ ସେଟ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ's ପାସପୋର୍ଟ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟରେ ରହିଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ ପଢିବେ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆଉ ତାର ଭାବ କଣ ଜିନିଷ ଦେଲେ ପରପଟ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ନା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ। ହଁ, ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ତ ଆମେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଲି ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି? ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ
जय कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन जन सचिनंदन गौर हरि की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री राधा गोविंद गौर सुंदर की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जगोद गुरु शिल प्रभुपाद की, जय वेदित पावन शिल गुरुदेव की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रभनंदे। আর কো বই আছে এটারে শুনেছ? আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভুপাদ কেবল ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମୋହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗପ ଆକାରରେ লিখিদেলে কৃষ্ণ লীলা। তো দশম স্কন্ধ রয়েছে 90 চ্যাপ্টার, 90 চ্যাপ্টার্স। তো 90 চ্যাপ্টারে 3 ভাগে বিভাগ করা যাচ্ছে, বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা, দ্বারিকা লীলা। তেণু সে ଆଉ ଶ୍ଲୋକରେ ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড অনুবাদ ন କରି ଗପ ଆକାରରେ ସେ লিখিଦେଲେ। কৃষ্ণ বই আনিଛନ୍ତି, সেটা ওড়িয়া ইংরেজি আসছে কি? ଓଡ଼ିଆ এটা কেবল ওড়িয়া ଅଛି, ସେ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ লীলা, ମଥୁରା লীলা, ଦ୍ୱାରିକା লীଲା ଗପ ଆକାରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର 3ଟା ବହି ରହିଛି। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶିଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଇଂରେଜୀରେ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ ବିଦେଶରେ। ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ନେଇ ବହି ବାହାର କରିଥିଲେ 3ଟା। ଆଜି ବହୁତ ବହି ବାହାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ 3ଟା ବହି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଦି ଏମ୍ବେଙ୍କମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେପାରେସନ, ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ସରି ଏମାନେ ସେପାରେସନ, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଏଟାର ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ନାଁ ଦେଇଛି ବ୍ରଜ ମାଧୁରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ନାଁ ଦେଇଛି ସୁଖୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଉପଦେଶ ସବୁ ରହିଛି। ଏ ସଂସ୍କାର ପନ୍ଥା, ଆଜିକାଲି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉଛି କୌଣସି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ବିନା ସଂସ୍କାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍କାର କଲିଯୁଗରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କେବଳ ମଜା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏଇ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କାର ନା, ସଂସ୍କାର ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର। ତ ସେ ସବୁ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଏଇଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟା, ନା ରଖନ୍ତୁ, 2ଟା ନେଇଯିବ, ଆପଣ ପଢିବେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସେଟା ସାଇନ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଅଛି, ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହି ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ନେବେ, ଆସିବ ଯେ ଦି ଏମ୍ବେଙ୍କମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେପାରେସନ, ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସବୁ। ଛୋଟିଆ ବହିଟା ଟିକେ।